وغیرہ بھی کچھ سیکھنا چاہتا تھا، مطلب جی اس وجہ سے تشریف لے کے آئے۔ صحیح ہے۔ جو آپ نے 5 فروری کو ادھر خطاب سنا تھا، میں مولا کی مہربانی سے اس ریت کو کیا کہنا چاہتا تھا؟ پورے خطاب میں کیا گزارش پیش کرنا چاہتا تھا؟ آپ نے کیا مطلب محسوس کیا؟ یا آپ لیکچر سنتے رہتے ہیں؟ مقصد کیا ہوتا ہے میرا؟ مقصد یہی ہے کہ ہمیں اپنے آپ کو بدلنا چاہیے۔ بہت اچھے، ٹھیک ہے، بہت اچھا۔ تو پھر ہی ہم امام کی نصرت حاصل کر ہاشمی سکتے ہیں۔ صاحب، بڑی اچھی بات آپ نے کی کہ میری یہی خواہش ہوتی ہے، یہ جو میرا مدعا ہوتا ہے کہ ہمیں اپنے آپ کو بدلنا چاہیے۔ سید، کوئی اپنے آپ کو بدلتا ہے تو اس کا فائدہ اسد بخاری کو ہوگا یا کس کو ہوگا؟ ہمیں ہوگا، جو اپنے آپ کو بدلے گا ظاہر ہے اسی فائدہ ہے اس کا۔ اسی کا فائدہ ہے۔ بالکل۔ تو سید، بڑی آسانی سے مشورہ نہیں دیا جا رہا کہ بدل لو اپنے آپ کو، بالکل بغیر کسی زحمت کے، تکلیف کے؟ فائدہ بھی اگلے کا ہی ہے۔ بالکل اس کے گھر جا کے، اس کے شہر جا کے، اس کے گاؤں جا کے، اس کے ملک جا کے اس کو بتایا جا رہا ہے کہ یار اپنے آپ کو بدل لو۔ مطلب ہے کہ بغیر کسی تکلیف کے۔ میں نے ذرا تھوڑا سا محبت والا لفظ بولا ہے، وہ پیسے وہ پھر تھوڑے سے کئی سوچتے ہیں نا۔ اچھا، تو سید، اگر فرض کرو ایک لیکچر ہوا، جی 250 بندے نے ذکر آل محمد سنا، جی اور اس میں سے سرکار زمانہ کی مہربانی سے کسی ایک نے ایسا پیغام دیا جو کہ اس کو بدلنے پہ مجبور کرے، تو اگر 250-300 بندوں نے اس پیغام کو وصول کر کے اپنے آپ کو بدل لیا، تو کیا خیال ہے سرکار اپنے ظہور پہ کہیں گے نہیں میرے تو بندے ہی صرف اتنے ہی ہیں؟ کیا خیال ہے؟ بالکل۔ نہیں، کیا خیال ہے آپ کا؟ خیال کیا کہتے ہیں اس بات پہ؟ 500 بندہ بیٹھا تھا ممبر کے سامنے، 500 بندے، دیکھیں بات سب تک برابر جاتی ہے، کان سب کے ویسے ہی کھلے ہوتے ہیں۔ اس پر جو میں آپ سے گزارش کر رہا ہوں سارے ماشاءاللہ بیٹھ کے سن رہے ہیں۔ جیسے بارش کا پانی ہے، وہ ہر جگہ پہ، ہر گھر پہ، ہر مقام پہ ایک جیسا پڑتا ہے جس علاقے میں بارش ہو، لیکن آگے وصول کرنے والے کے ظرف پہ منحصر ہے، وہ اسے کیسے وصول کرتا ہے۔ جیسے زمین پہ بارش کا پانی کا قطرہ پڑے تو یہ فوراً نتیجہ دیتی ہے خوبصورت فصل کی صورت میں۔ تو میں اسی حوالے سے آپ کی خدمت میں گزارش کر رہا تھا، 500 بندے، بڑی اچھی بات آپ کر رہے تھے، اس لیے میں نے کہا چلو اس انداز کا سوال بھی میں عرض کروں۔ 500 بندے تک حق کی حقیقت پہنچی، کیا خیال ہے 500 بندہ اور سن کے اپنے آپ کو بدلنے کا ارادہ کر لے تو سرکار کیا کہیں گے کہ نہیں نہیں میرے پاس تو بندے ہی محدود ہیں، تمہیں کس نے کہا کہ تم اپنے آپ کو تیار کرو، میرے پاس تو بندے ہی 313 ہیں؟ کیا خیال ہے سرکار یہ کہیں گے؟ نہیں کہیں گے۔ بہت اچھے، یہی میں سننا چاہ رہا تھا۔ نہیں کہیں گے۔ بادشاہ یہ نہیں فرمائیں گے اگر تعداد ہی محدود ہوتی تو یہ آج تک ذکر حسین کا سلسلہ جاری نہ رہتا۔ بالکل، بہت بڑی۔ جب تعداد پوری ہو جائے گی، یعنی جو جتنا چاہ رہے ہیں سرکار کے ہاں وسعت ہے۔ سرکار کا ایک لقب ہے اپنا لیاقت نفیس صاحب، رحمت واسعہ۔ واسعہ، ایسی رحمت جس کا کنارہ ہی نہیں ہے۔ سمندروں کے کہیں نہ کہیں کنارے تو موجود ہیں نا، لیکن سرکار ایسی رحمت ہے جس کا کنارہ ہی نہیں ہے۔ یعنی اس کا مطلب یہ ہے گنجائش ہی گنجائش ہے، کوئی ہمت کر کے آگے بڑھے تو صحیح نا، کوئی رسم و روٹین سے باہر نکلے تو نا۔ اور جب تک رسم و روٹین میں رہیں گے پھر حقیقت پہ سفر نہیں ہوتا۔ روٹین ہے، رسم ہے، بھائی یہ ہو گیا بس ٹھیک ہے، مجلس تھی ہو گئی، تبرک تھا ہو گیا، پورا ہو گیا، بس ختم ہو گئی، نہیں۔ ایک ایک مجلس پہ ہمارا جانا، یقین کرو، میں بہت بڑا تحفہ ناروال سے بھی آئے بیٹھے ہیں دوست احباب، میں آپ سب کو ایک دینا چاہتا ہوں، سرکار زمانہ کے کرم سے مجلس پہ بیٹھنے والا سرکار کے خیر کے قرض میں اور ڈوب جاتا ہے۔ بے شک۔ وہ تھوڑی مہربانی کر رہے ہیں، وہ صف پہ وہاں بٹھا رہے ہیں جہاں خود بیٹھے ہیں، پھر وہ ذکر سنا رہے ہیں کہ جن کے ذاکر خود خالق ہیں، پھر ہاتھ اٹھوا رہے ہیں، پھر زبان سے درود پڑھوا رہے ہیں، پھر نعرہ لگوا، پھر آنکھوں سے آنسو نکلوا رہے ہیں۔ یہ مقروض کرتے جا رہے ہیں بادشاہ، یہ مہربانی فرماتے جا رہے ہیں۔ لیکن کوئی قرضہ اگر لوٹانا چاہے
वैसे तो इनके एहसानात का कर्जा लौटाने की किसी में हिम्मत और सकत नहीं है, लेकिन अगर कोई लौटाना चाहे तो उसका एक ही तरीका है, अपने आप को बदल ले, और कोई नहीं है, बदल ले। मौला पत्थर पे लकीर, जिस जगह से तूने मना फरमाए वहां कदम नहीं जाएगा। इतना सा काम है कर्जा लौटाने का। जिस जगह का तूने हुक्म दिया है वह वहां जाऊंगा, जहां से रोके वहां नहीं जाऊंगा। इतना तो हम कर सकते हैं। तो सैयद साहब, हमारा तबरुक खाने से लेकर घर तक पहुंचने तक, यानी मजलिस के आगाज से लेकर घर तक पहुंचने तक, ये सरकार की मेहरबानी है। हम महसूस नहीं कर पा रहे, हम ये सोच रहे हैं कि अगली मजलिस कब होगी। ऐसा ही है ना हमारी सोचों। हम किसी के लिए कोई तकलीफ का बायस बनने के बाद अगली दफा उसका सामना करने के लिए तैयार नहीं होते। आप जरा गौर फरमाइएगा, जो तोहफा देने लगा हूं बड़ा कीमती है। हम किसी के साथ ज्यादती करें या कोई हमसे ज्यादती करे, हमारी कैफियत ये होती है कि हम उसका सामना करने से पहले कई दफा सोचते हैं क्या करेगा, पता नहीं किस तरह मेरे साथ ये रवैया रखता है, पता नहीं ये मेरे साथ, यानी हम बहैसियत इंसान किसी दूसरे के साथ किसी नेगेटिव रवैये की वजह से दोबारा मिलते हुए 10 दफा सोचते हैं। इससे बड़ा खैर खा कौन होगा जो हमारे गुनाह देख के ऐनुल्लाह बन के कहते हैं आ फिर मजलिस में तुझे और बनाता हूं। लबरेज हैं गुनाहों से, खताओं से, गलतियों से। वो जरूरी नहीं वो एक ही गुनाह जो हमारे ज़हन में होता वो भी हैं, इसके अलावा और भी बहुत हैं। हमने पता नहीं कितनी जातियां की, कितनी ग़ीबतें की, कितने को गिले किए, कितनों को बुरा भला कहा, कितनों के खिलाफ हमने बातें की, कितनों को क्या से क्या कहा। सारा मामला कालक से भरा है, लेकिन क्या कहने खैर खा के कालक वालों को भी कहते आ तेरी स्लेट साफ करके और बनाता हूं। इतना बड़ा खैर खा कोई होगा? दो चार दिन 10 दिन बंदा अपने बाप की बात ना माने, बाप कहता है चल पुत्र हुण तू जान तेरा कम, चलो यहां से भागो, जाओ अपना कमाओ खाओ, चलो मैं कुछ नहीं कर सकता। ये कितना बड़ा खैर खा है। हम उसकी दादी का हक भी खा चुके हैं। हाँ, उसके बावजूद मेहरबानियां, उसके बावजूद करम, उसके बावजूद इनायत, उसके बावजूद शफकत। हमने क्या दिया सरकार को? अपनी अपनी जिंदगानी में गौर करें, क्या दिया सरकार को? ना हमारे पास ऐसे इतना वक्त है हम सरकार को दे सके, ना हमारे पास कोई ऐसी चीज है जो सरकार को दे सके। हमने तो जिंदगी अपनी खातिर जीना सीखी है। मैं खा लूं, मैं जी लूं, मैं पहन लूं, मैं चला जाऊं, मैं ये कर लूं, मैं ये कर, सरकार की खातिर हमने किया कुछ नहीं। बस इतने उम्मीदवार जरूर हैं कि मेहरबानी फरमाएंगे, दुनिया से जब जाएंगे तो बख्शिश का परवाना जरूर मिलेगा। यानी हमने इनको माना भी तो लालच के तहत। ये कैसी मोहब्बत है? महबूब से लालच रखना मोहब्बत की तौहीन है। यकीन जानिए राय साहब ननकाना साहब से तशरीफ लेके आए हैं, महबूब से, अल्लाह अकबर। यार दुनिया के झूठे महबूब से आपकी मोहब्बत हो, ईमान से बताओ आप उसे क्या चाह रहे होते हो? सिर्फ ये चाह रहे होते हो नाराज ना हो जाए। हाय हाय, बर्दाश्त नहीं होती उसकी नाराजगी, उसकी नाराजगी से डर रहे होते हो। दुनिया का झूठा महबूब जो पता भी है छोड़ देगा, किसी वक्त भी दगा दे सकता है, किसी ने इसके कान भरे ये कहीं से कहीं चला जाएगा, चली जाएगी, यानी उसके लिए भी इतना कि नाराज ना हो जाए। और वो इतना बड़ा खैर खा जो जुमला कोताहियां देख के कहते हैं आजा आजा आजा। कसम सुल्तान की मुकद्दस मकाम मस्जिद जमकरम के मकाम पे बैठ के जिक्र सुनने वालों, डायरियां तुम्हारी खत्म हो जाएगी, इमाम के एहसानात लिख ही नहीं सकते। अच्छा चलो एक एहसान और भी मैं आपको गिनवा देता हूं। बंदे समझ रहे होते फुला मेरा दुश्मन है, फुला मेरा दुश्मन है, फुला मेरा दुश्मन है, फुला मेरा दुश्मन है और फुला मेरा दुश्मन है। आज मैं आपको बहुत बड़ी बात और बहुत बड़ी कीमती तोहफा आइसक्रीम घर का सदका आपकी झोली में डालने लगा हूं। यकीन करो कोई हमारा दुश्मन नहीं, जिनको हम दुश्मन समझ रहे होते हैं और हम उनसे बचने के लिए गार्ड रख के फिर रहे होते हैं। चलो जी ये गार्ड है, तसल्ली होती है अंदर दिल को, कोई मारेगा तो ये गार्ड बचा लेंगे। हालांकि जब मरने का वक्त होता है गार्ड भी नहीं बचा सकते।
جب بلاوا آ جائے گاڑ نہیں بچا سکتے. لیکن کیا کہنے تیرے خیر خواہ, تیرے کیا کہنے, تو نے اتنا بڑا احسان فرمایا. فرمایا جب تک میرا دست شفقت تمہاری کمر پہ نہ ہو دشمن تمہیں کھا جائے. اتنا بڑا خیر خواہ, اتنا بڑا مہربان, بغیر گارڈوں کے اتنا احسان کریمی کرنے والا. خیر خواہی کی لسٹ بناتے جاؤ, تمہارے پاس وہ کاغذ کے ورق کم پڑ جائیں گے, لیکن اس کی کریمی بھی بے انتہا ہوگی. پوری عرفانی علمی ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں, ارتضیٰ مہدی لمیٹیشن ہے ہی نہیں, بس اتنے بندے, بس 313, بس 363, بس اتنے, ہے ہی نہیں. میں تو اس عقیدے کا قائل ہوں, کبھی بتاتا نہیں ہوں, لیکن کبھی کبھی کیفیت ایسی بن جائے تو بتانا پڑ جاتا ہے. میں اس عقیدے کا قائل ہوں, 61 ہجری 10 محرم حسین امت کا خیر خواہ تھا, تو اصغر کو آخر میں لایا. ہاں, امت کا خیر خواہ تھا تو آخر میں لایا. بچہ کتنا پانی پیتا ہے, مذہب نہیں پڑھوں گا, صرف اہل سنت کوئی دوست بیٹھے ان تک بھی پیغام پہنچو. کتنا پانی پیتا ہے, 6 ماہ کے بچے کو کتنا پانی دو, ماں سے پوچھو, گھر والوں سے پوچھو کتنا پانی, وہ کہے گی 2 3 4 بوندے ڈالتے ہیں, اتنا ہی پانی پیتا. کون سا گلاس پیتا, کون سا گھونٹ بھرتا ہے, نہیں. آخر میں سرکار معصوم کو لانا یہ دلیل ہے کہ اتنا بڑا خیر خواہ ہے. شاید امت 4 قطرے ہی دے دیتی تو پتہ نہیں کیا سے کیا ہو جاتا. یہ ہے خیر خواہ کی علامت. کسی کے کندھے پہ سہارا مت بنو, محتاج کبھی سہارا بن ہی نہیں سکتا. بہت شکریہ, مہربانی, سیٹیں بڑی خالی ہیں. خود ہمت کرو, جیسے چاہ رہے ہیں ویسے بنو. یہ نہ دیکھو کہ سارے ایسا کر رہے ہیں تو میں بھی ایسا کروں کیونکہ رواج یہی چل رہا ہے. نہیں, کوشش کرو, کرنے سے پہلے ضمیر سے پوچھو. ضمیر وقت کے امام کی آواز ہوتی ہے. ضمیر تمہیں بتا دے گا, نفس تمہیں ٹوکے گا, روکے گا. بس کوشش کرنا نفس کی نہ ماننا, ضمیر کی ماننا, سفر خوبصورت شروع ہو جائے. میرا یہی ہے کہ ہم وقت کے امام کو کیسے پہچان سکتے ہیں. دیکھیں شاہ صاحب, پہچان کے بہت سارے طریقے ہیں. میں ایک مختصر چھوٹا سا طریقہ بتاتا ہوں, دیکھتے ہیں اگر مولا نے مہربانی فرمائے میری زبان پہ جاری فرمائے تو اگلے بھی طریقے پہ بات کریں گے. امام کو پہچاننے کے لیے امام کے احسانوں کو یاد کرو. صبح اٹھو, پہچانو یہ کون ہے جس کی وجہ سے اللہ نے مجھے ایک نئی زندگی دی ہے. کیونکہ نیند مثل موت ہے. صبح سے پہچانو سرکار کو, کتنی قریبی ہے. کھانا سامنے آئے, پہچانو سرکار کو, میں تو اس روٹی کے نوالے کے قابل بھی نہیں تھا. پہچانو اس کی کریمی. یہ اس نے مہربانی فرمائی کیونکہ خالق کسی کے وجود اقدس کا صدقہ دیتا ہے. اگر اس نے کائنات محمد کا صدقہ بنائی تو آج بچا بھی تو کسی محمد کا صدقہ بیٹھا ہے نا. صلی اللہ علیہ وآلہ وآلہ وسلم. سرکار کو پہچانو. پھر سارا دن آپ نے سفر کیا, کام کیا, نوکری کی, کاروبار کی, کوئی بات نہیں, رزق کا جو سلسلہ آپ کے ساتھ جڑا تھا. شام کو گھر واپس آئے, بستر پہ سونے لگے, محسوس کرو کچھ بھی نہیں ہوا, میں خیریت سے گھر آ گیا. یہ میری امام کی کریمی ہے. میں نے آج محسوس کیا کتنا قریب ہے. کہیں مجھے دھکا نہیں لگا, کہیں جھٹکا نہیں لگا, کوئی مسئلہ نہیں ہوا, میں خیریت سے گھر پہنچ گیا. پھر رات کو سوتے ہوئے اگر سرکار سے گفتگو کرتے ہوئے سارا دن کے عمل کے شکریہ کا موقع مل جائے, مولا یہ تیرا شکریہ, یہ تیری مہربانی, ورنہ میں اس قابل کہاں تھا. میری تو کوئی, مولا میرے تو سارے ایسے ہیں کہ سرکار یہ تو نوالا کھانا برداشت نہیں کرتی ہے, تو تیری کریمی ہے. اگر شکریہ کا موقع مل جائے اور شکریہ کے بعد آنکھوں سے چند آنسو نکل آئے تو یقین کر لینا یہ ہے پہچان امام کی کریمی کی. اگر سرکار کی اور پہچان آپ کریمی کے حوالے سے کرنا چاہتے ہیں تو ایک بہترین اور خوبصورت تحفہ میں آپ کی جولی میں ڈال رہا ہوں, بلکہ سارے دوستوں کی, جو اکثر میں بلکہ بار بار کہہ رہا ہوں کہ کوشش کرو ضرور سرکار سے رات کو باتوں میں یہ بات کا اظہار کرو کہ سرکار ہم تو کہتے ہیں آپ ہمارے ہیں, ایک دفعہ آپ بھی کہہ دے تو ہمارا ہے. یہ تو ہے عرفانی پہچان. اور میں آپ کو یہ عمران بھی میں نے کیوں کہا ہے,
عمران بھی اس کے پیچھے معصوم کا فرمان ہے جو میں نے شاید پچھلی نشست میں دوستوں کی خدمت میں گزارش کیا تھا. سرکار فرماتے ہیں جو صحیح منتظر ہوتے ہیں، صحیح عاشق ہیں، ان کے لیے غیبت با منزلت مشاہدہ ہے. ان کے لیے ان کا محبوب ان سے دور ہے ہی نہیں. اور جہاں تک محبوب کی بات ہے، اس پہ بھی میں گزارش کرتا رہتا ہوں، لیکن دہرانے کی خاطر تاکہ کچھ دوست جو نئے ہیں ان کے ذہنوں تک یہ بات پہنچ جائے. تم میں سے کوئی بندہ اس وقت تک کامل ایمان کی منزل پہ نہیں پہنچ سکتا جب تک میں محمد اس کی جملہ محبوب چیزوں سے زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں. کون ہے اس دور میں محمد؟ یہی ہے. رہ گئی ظہور پہ پہچان کی بات تو پریشان نہ ہونا. ہاں تم کہیں بھی ہوگے، خالق قرآن میں کہتا ہے وہ تمہیں اکٹھا کر لے گا. کہیں بھی ہوگے کوئی مسئلہ نہیں، لیکن تار ایسی جڑ جائے، کنیکشن ایسا بن جائے، اس کی یاد سے ایک لمحہ بھی خالی نہ ہو. دیجئے گا دیجئے. جی السلام علیکم. وعلیکم، آپ کو بھی سلام. جی وعلیکم السلام، اللہ خوش رکھے. کیا نام ہے، کہاں سے تشریف لائے؟ سر میرا نام وارث ہے. یار ذرا یہ دیکھنا. جی محمد وارث، آپ کہاں سے تشریف لائے؟ یہ پھولوں والی منڈی سے. اچھا، کس کے ساتھ آئے؟ سر یہ عمران بھائی ہے، اس کے ساتھ ہے. اچھا 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 اچھا. کیا کہہ کے لے آئے آپ کو؟ سر یہ پچھلے سال بھی انہوں نے کہا تھا اچھا تو جانا ہے، تو مجھ سے نہیں آیا گیا. جی. تو اس دفعہ پھر اس نے کہا کہ کل رات کو مجھے فون کیا ہے اچھا کہ کل آپ نے جانا ہے. اچھا تو دو دوست اور بھی ہیں، ہم تین اچھا چار. ہاں جی. اچھا 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 اچھا. تو لے آنے والے یہی ہیں؟ جی اچھا اچھا اچھا. یہ بتائیں اتنی دیر جو میں نے 10-15-20 منٹ گفتگو کی، جی. آپ نے اس گفتگو سے کیا نتیجہ نکالا؟ سر اس سے اس طرح لگ رہا تھا کہ جو دل ہے نا ہمارا، اسے نہ کسی چیز کے ساتھ چیر دیں. یقین کریں کہ جب واہ. انٹر ہوئے نا اندر جی تو اتنا سکون ملا کہ میں آپ کو بتا نہیں سکتا بڑی بات ہے، لفظوں میں. بڑی بات ہے، دل کو چیر دیں. ہاں جی. واہ واہ جی، خوبصورت. آتے جاتے رہا کریں. جی. کوئی سوال آپ کا ہے؟ جی سر. فرمائیں، حکم کریں. کہ میرا دل بدل جائے، کچھ ایسا ہو جائے کہ میں چینج ہو جاؤں. کرتے کیا ہو؟ میں ایمبرائڈری میں کام کرتا ہوں. ایمبرائڈری میں چھٹی کب ہوتی ہے؟ چھٹی ہوتی نہیں ہے، خود ہی کرنی ہے. آج بھی 3 بجے چھٹی ہوئی تھی تو سیدھا ادھر آ گئے. اچھا، جس وقت چھٹی ہو نا ہفتے میں 10 دن میں، جی. ویسے ادھر کوئی آدھے گھنٹے 40 منٹ کے لیے آ جائے کرو. تبرک ان کو کہا مجھے ایک لقمہ ہی بے شک کھلا دو، پانی کا گھونٹ پی لیا، علم کے ساتھ تھوڑی دیر بیٹھ جائے کرو. جی. انشاءاللہ خیر ہو جائے گی. ٹھیک ہو گیا. ٹھیک ہو گیا انشاءاللہ، جیسا چاہتے ہو ایسا ہو جائے. انشاءاللہ. دیجئے گا بھائی صاحب کو جو لے کے آیا. جی حضور. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیا حال ہے؟ اللہ کا شکر ہے. آپ تو پہلے بھی تشریف لاتے ہوں گے؟ پہلے بھی آیا. اچھا اچھا. 5-6 دفعہ پہلے. دوستوں کو کیا کہہ کے لے آئے؟ دوستوں کو یہ کہہ کے لائے ہوں کہ میں نے آپ کو لے کے جانا، خود کو یہ نا ادھر میرے ساتھ کام کرتے ہیں. اچھا. میں نے ان کو بولا ہے کہ آپ میرے ساتھ چلیں، ادھر مجلس میں بیٹھیں گے، خود کو چینج کرنا ہے. ٹھیک ہے. بہت اچھے. یہ بہت اچھے. دنیا داری ایک طرف ترک کر کے نا خود بہت کو اچھا. چینج کر کے نا امام زمانہ کی طرف. ماشاءاللہ. ٹھیک ہے. میں ان کو یہ کہہ کر یہ حالانکہ اہل سنت کے دوست ہیں میرے. واہ. ٹھیک ہے. یہ سندھ سے ہے. اچھا یہ شدرا موڑ سے ہے. اچھا. اور یہ نین سوک سے ہے. اچھا تو میں اچھا. آپ کے پاس مدد. بڑی بات ہے، بڑی بات ہے. بھائی آپ کا کوئی سوال ہو تو کوئی ذہن میں؟ میرا سوال یہی ہے کہ میں قریب کیجئے گا، قریب. جی. خود کو یعنی کہ ادھر آ کے نا بدلنا چاہتا ہوں. ادھر کافی کام کر کر کے نا ایک ذہن بندے کا بور ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے. اچھا. یہ بھائی کی بات پھر میں فالو کر رہا ہوں کہ جب سے انٹر ہوئے نا ادھر، جی. یقین کریں دل کو سکون آ. اچھا. پیچھے فرض کریں ہمارا گاؤں وغیرہ وہ بھول گئے ہم. ادھر آ کے قریب بس کیجئے. ادھر آ کے امام زمانہ کا ہی ہم سوچ. سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ. انشاءاللہ دلی سکون ملا. بسم اللہ. جی یا علی مدد. مولا علی علیہ الصلوۃ والسلام مدد. میرا نام علی ذر ہے، میں باہر ملیشیا سے آیا ہوں، اچھا پہلی دفعہ آیا ہوں ادھر. اچھا. علی ذر تقریریں تو سنتے رہتے ہیں، جی جی. کچھ بتائیں نا. میں مولائیوں کو کیا گزارش پیش کرنا چاہتا ہوں. جی یہی کہیں گے کہ یہ سب لوگ عزادار ہیں، جی مومن ہیں، جی سب مولا کا ذکر کراتے ہیں، جی. لیکن کوئی امام زمانہ کا ذکر نہیں کرواتا. جی. یہ سارا دن مجلس سنتے ہیں، سارا دن 12ویں کو یاد نہیں کرتے.
ठीक है। आते हैं अपना, ये बहुत बहुत बड़ी अज़ादारियाँ करवाते हैं, जी बहुत बहुत बड़े बड़े अलामा को बुलवाते हैं, जी। लेकिन इनके दिल में भी ये नहीं आता कि हम जिसके लिए रखी है, जिसका जिक्र होना चाहिए, बहुत अच्छे, उसका जिक्र नहीं होता। बहुत अच्छे। सुबह से लेकर शाम तक लोगों ने 100 साल पुरानियाँ भी मजलिसें रखी हुई हैं, लेकिन अगर किसी को कह दें कि जिक्र करें तो कहते हैं अभी आवाम तैयार नहीं है, खुश्क टॉपिक है, लोग सुनने को तैयार नहीं। अच्छा अच्छा, लेकिन जब कोई करेगा ही नहीं तो कैसे किसी को पता चलेगा। बहुत अच्छे। यही है कि सबको चाहिए कि जो भी मजलिस करवाता है अपने घर में उस आदमी को फोर्स करें जो आया है, ज़ाहिरी बात है उसके पास इल्म बहुत है, अच्छे। उसे कहें कि आप करें। बहुत अच्छे, ये नहीं सुनते तो आने वाले बच्चे तो सुनेंगे ना। बहुत अच्छे, खूबसूरत। कोई सवाल आपका लीडर? जी सवाल तो कोई नहीं, बस कोई भी शुक्र नहीं। मौला का। बड़ा अच्छा आपको मशवरा समझाते दिया, हैं। और आप प्रदेश में रह के भी अपने मौला को इतना याद करते रहते हैं कि आपने मौला की रूटीन के जिक्र में उनके जिक्र की कमी को महसूस किया है। जी ये ये बहुत बड़ी- बड़ी कमी है, ये तो हर शख्स को चाहिए कि इस चीज़ के ऊपर देखे बहुत अच्छे। कि इश्तिहार भी लिखा होता है कायम आले मोहम्मद, ज़ेर सरपरस्ती, बहुत अच्छे, ज़ेर सरपरस्ती। बहुत अच्छे, लेकिन किसी एक ज़ाकिर या कोई एक उलमा भी सही कह रहे हैं, उनका जिक्र नहीं करते, सही कह रहे हैं, उनके फजाइल करने चाहिए। बहुत अच्छा। क्या नाम है आपका? जुल्फ़कार अली जी, कहाँ से तशरीफ लाए? सैयद वाला से। सैयद वाला से। तो जुल्फ़कार अली किसके साथ आए हैं? ਅਸੀਂ ਸਰ ਨਾ ਆਪੀ ਆਪਣਾ ਫੌਜ ਸਖਾਵਤ ਸਾਹਿਬ हैं ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆਏ ਹਾਂ ਜੀ। अच्छा सखावत। हाँ जी, पहली दफ़ा आए हैं ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ। अच्छा 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 अच्छा। तो कोई बात पूछने वाली? सर पहले तो ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ दुआ ਲੈਣ आया जी। ਇਹ ਬੱਚਾ मेरा जी जिधर बताया, अंदर आ- पर्दादारों ने बताया, मैंने वो कुछ इमाम जामिन दी है, बादशाह मेहरबानी फरमाए। हाँ जी इंशाल्लाह जी जी इंशाल्लाह। और बताएं। सर इंशाल्लाह बस ਸਾਡੀ ਹੁਣ दुआ है कि ਅਸੀਂ इंशाल्लाह इस रस्ते ਤੇ ਚੱਲੀਏ ठीक है, ਜਿੱਥੇ ਸਾਡਾ ਇਮਾਮ ਸਾਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। वाह, इंशाल्लाह वाह। ताला ਤੇ ਮੇਰੀ ਸਭ ਭਾਈਆਂ की दुआ है। बड़ी कि- पक्की गल तो पीढ़ी गल की थी। हाँ जी ये बताओ, अब आपने बात कर ही दी है, इस रास्ते में तो तकलीफें बहुत हैं, इम्तहान बड़े देने पड़ते हैं, कदम कदम पे इम्तहान है, क्या ख्याल है? इंशाल्लाह इम्तिहान देंगे तो इंशाल्लाह हमारा रास्ता आसान होगा। हाँ, हिम्मत नहीं हारनी, हिम्मत नहीं हारनी। आते हैं झटके कमजोर करने के लिए, अगर बंदा डट के खड़ा हो ना कुछ भी नहीं होता, बुलबुले हैं इंशाल्लाह आते हैं। इहदिना सिरातल मुस्तकीम। शाबाश अल्लाह पाक सानू सारियां नु सीधे रस्ते से चला। शाबाश हाँ जी। शाबाश, जिंदाबाद भाई, खूब है भाई। कोई और सवाल, कोई बात? सर बस दुआ थोड़ी चाहिए। चल, ते- सरकार मेहरबानी फरमाए। इंशाल्लाह बस। अभी छुट्टी नहीं है आपको, महफिल के बाद इजाजत दें। ठीक है जी इंशाल्लाह। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम तो फसाइली अस्सलाम, मदद मौला अली अलैहिस्सलाम। जी, मेरा नाम सैयद ज़हीर अब्बास नकवी है। बिस्मिल्लाह सरदार। मैं लोने वाला चनियोट से आया हूँ। अच्छा अच्छा, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। तो किबला जो आप मिशन लेके चल रहे हैं ना इमाम ज़माना का, सल्लल्लाहु सलाम। तो ये है तो बहुत मुश्किल, जी ये इस वक्त की ज़रूरत है। जी जो हम तकरीबन 22-23 साल से मजलिस करवा रहे हैं, जी तो किसी जाकिर ने या उलमा ने इस मौजू को लेके नहीं चले। जी तो इस पे चलने के लिए देखें, अल्लाह ताला कुरान मजीद में फरमाता है, ऐ मोहम्मद अगर मैं आपको ना भेजता दुनिया में तो ये दुनिया ना बनाता। जी तो फ़कत हमारे नबी के जो नवासे हैं, जी फ़कत उसमें इमाम ज़माना जो है ना जी। वो पर्दा गैबत में है। जी ये दुनिया ख़त्म हो जाती, जी सिर्फ उनकी वजह से ये दुनिया बाकी है। जी। ये सिर्फ हम अहले तशरीह जानते जी। हैं, बाकी मसलक के लोग ये नहीं जानते। जी तो हमें इमाम ज़माना के लिए उनके रास्ते पर हकीकी मजलिस यही है जी। जो आपको हमने नेट पे सुना, जी आपकी आज ज़ियारत भी हो गई। बिस्मिल्लाह। तो आप ये जो लेके चले हैं ना, जी ये बहुत मुश्किल दौर है सही। और इस पे पूरा उतरे आप जी। और हम सब जिस मकसद पे चल जाएं तो ये बड़ी बात है। माशाअल्लाह। वरना तो हमारे गांव में इस जगह पे और जगह पे मस्जिद तो काफ़ी होती हैं, जी। लेकिन उसमें नमाज का वक़्त एक नहीं होता। जी। किसी में 5 मिनट पहले है, किसी में 10 मिनट बाद है। जी तो ये तो हमारे वक़्त के इमाम हैं, जी। वो हमें सब देख रहे हैं। जी तो हम उनकी रैयत हैं, हम उनके औलाद हैं, तो हमें चाहिए कि हम इस मौजू को लेके ना अपनी मजलिसों की ज़ीनत बनाएं। बहुत है। आपने कहा आप लेके चले हैं, मेरी ये ख्वाहिश है हम लेके चले। बेशक बेशक बेशक। क्या ख्याल है? जैसे चिन्योट इतना बड़ा शहर और उतने ज्यादा गांव हैं जी, जी। जिनमें मुहिबान आले मोहम्मद रहते हैं, बिल्कुल, बिल्कुल। तो क्या ख्याल है कि हम 2 महीने 3 महीने में एक दिन ऐसा ना रख लें कि हम 4 5 6 गांव
10 बजे, 12 बजे, 2 बजे, 4 बजे, 6 बजे, 8 बजे सारी जगह पैगाम दे दें। जी, जी। फिर 3-4 महीने कोशिश करके ये वाले गाँव, फिर 3-4 महीने कोशिश करके ये वाले। क्या ख्याल है, हम जी, बन के न आपके- चले? बिल्कुल जी, हम आपके साथ हैं बिस्मिल्लाह। हर हवाले से। बिस्मिल्लाह तो यही रास्ता है जो हमें पार लगाएगा। बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह। तो बाकी तो वो भाई ने पहले भी बात की है, मैंने उनकी बात भी सुनी है जी कि ये रास्ता बहुत घुटन है। जी इस मौजू को कोई भी लेकर नहीं चलता, जी। सब बातें अपनी जेबें भरते हैं। जी हम जो बानियान भी होते हैं, हमें भी ये होता है कि नामवर घसाकर पड़े। असल मौजू और असल मसला यही है, इधर आके हमें सुकून मिला है, ज़हनी सुकून जिसको कहते हैं ना, वो हमें जो है ना वो बिस्मिल्लाह हुआ। बिस्मिल्लाह। सैयद साहब कोई सवाल करना चाहे तो इमाम बस हम सवाल तो काफ़ी हैं लेकिन कर नहीं सकते जी। क्योंकि वक्त जो है ना वो मुनासिब नहीं होता, खुदा तौफीक दे, यही कह सकते जी, हैं। बिल्कुल। खुदा तौफीक दे। क्योंकि हमारे इमाम जिंदा है। वैसे यार एक बात है, सैयद माइक रखिएगा, मैंने करनी नहीं थी, एक बात मैं करने लगा। बोला सही, एक बंदे ने बात की है, किताब मेरे पास हवाला रखा है, उसके दिबाचे में अली सईद मेहदी उसने बात की है। मैं कहता हूँ लियाकत नबी साहब अखीर कर दिया उसने। कहता है ओ इमाम के नाम पे बहुत कुछ खाने वालों, हाय 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 हाय। यकीन कीजिए, और अभी लिखे हैं जुमले, ओ इमाम के नाम पे बहुत कुछ खाने वालों। इसमें मैं अभी भी इशारों किनारियों में बात कर गया। जी 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 जी। इमाम के नाम पे बहुत, हर तबके को रगड़ा इमरान मेहदी साहब। इमाम के नाम पे बहुत कुछ खाने वालों, और कुछ नहीं कर सकते। एक इमाम ज़मान के नाम की किताब लेके हर जबान का तर्जमा करवा के मुल्क की मुख्तलिफ मुल्कों की लाइब्रेरियों में ही रखवा दो। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। इटली वाले इटली में पढ़े, इटालियन में पढ़े, फ्रेंच में, यानी कम से कम एक किताब का तर्जुमा हर जबान में करवा के हर लाइब्रेरी में तो रखवा दो। इतना तो कर लो। बड़ी बात की है सैयद साहब आप। जी जी। बिस्मिल्लाह सरदार, बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह। मेरा जी, नाम सैयद जी, अरसलान अस्सलाम हैदर, वालेकुम, या अली मदद। जी सैयद अरसलान हैदर काज़मी। अच्छा। और मैं इरफान काज़मी अटक इनका बेटा हूँ। जी। और हम ऑरेंज लाइन ट्रेन में होते हैं। अच्छा अच्छा मेरा एक सवाल है, जी। बड़ा लॉजिकल सा सवाल है। जी। हम पहले तो ये बताएं, मैं आपके पास अटक आया था, बाप का प्रोग्राम था, तो क्या प्रोग्राम जो हुआ, मजलिस में और भी पढ़ने वाले थे, जो मैसेज देना चाह रहा था उस पर भी लोगों ने गौर किया? बेशक लोगों ने गौर किया। और अटक आने जाने का पेट्रोल ज़ाय तो नहीं हुआ ना? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं, अच्छा, बिल्कुल नहीं। लोगों ने पूछा तो होगा बाबा से, शाह जी पैसे कितने ले गए? अब बहुत लोगों ने पूछा, वो तो मानते ही नहीं और होंगे। बाबा ने सच बताया, जो सच्चाई थी। वो तो मानता ही कोई नहीं, हो ही नहीं सकता। कोई भी नहीं मानता, ऐसा ही फिर है। बेचारे इतनी बाबा दूर को तो बड़ी वो तकलीफ का सामना करना पड़ा। नहीं नहीं, बाबा ने बिल्कुल सच सच सारी बात, अच्छा, किसी अच्छा। के साथ कुछ छुपाया इनके नहीं अच्छा, वैसे शाह साहब पैसा चीज तो चार्मिंग ही है ना, रखा। चार्मिंग आती तो बुरी नहीं लगती। किसी को बुरी नहीं क्या वजह होगी, मैं क्यों नहीं लेता? लगती। ये इमाम का डिसीजन है, वो किसी को पैसा चार्मिंग दिखा सकते हैं और किसी को खुद को चार्मिंग दिखा सकते हैं। वाह 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 वाह, खूबसूरत 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 खूबसूरत। किसी को पैसे में चमक नजर आती है, उसको पैसे में चमक दिखाते हैं, किसी को अपनी जात के नूर की चमक दिखाते हैं। मैं बहुत अच्छे, भी कमाल कर दिया। एक छोटा सा सवाल जी है। प्लीज। हम रोज दुआए इमाम ज़माना पढ़ते हैं जी। कि मौला का ज़हूर जल्द जी हो। जी अब बहुत सारे लोगों को क्लियर नहीं है कि हमें दुनिया के जो हालात चल रहे हैं, जी हमें क्या एक्सपेक्ट करना चाहिए कि दुनिया के हालात बद से बदतरीन होंगे तो इमाम आएंगे या बेहतरीन होंगे तो इमाम आएंगे? अगर आप दुनिया से एक्सपेक्टेशन कर रहे हैं ना, तो ये तो बद से बदतरीन होंगे। लेकिन अगर आप मवालिया ने हैदर करार से एक्सपेक्ट करें ना, तो फिर बड़ा कमाल ये होता है, अपने महबूब के लिए पूरी तैयारी करके उसको कहा जाए आ तख्त पे बैठ, आ तख्त पे बैठ, हम पलकें बिछाए बैठे हैं, हमें इतनी जात चाहिए, तेरे सिवा हमें कुछ भी नहीं चाहिए, तशरीफ लाइए। तो हुजूर ये जब हालात की बात करते हैं ना, ये अभी जंगे चल रही है। मेरे से कल भी अटक में सवाल हुआ कि ये जंगों के हवाले से आप क्या कहते हैं। मैंने कहा मैं प्रेडिक्शन तो नहीं करता इमरान मेहदी भाई, मेरा काम ही नहीं है प्रेडिक्शन करूं। प्रेडिक्शन का मतलब ये है मैं हुज्जत की मर्जी में रुकावट डालूं। वो उलिल अम्र है, वो कुछ भी फैसला अचानक बदल सकते। हाँ हाँ,
क्यों बैठ के बंदा अपने आप को मनवाए, इंज होएगा तो इंज होएगा तो। हाँ, वो बात जरूर करता हूं जो मासूम ने की है, बिल्कुल नहीं। सरकार के ज़हूर से पहले तो मुमकिन ही नहीं चैन मखलूक पाए, सुकून पाए, हो ही नहीं सकता। ये लड़ाई झगड़े खून रेजी सब कुछ होगा। बल्कि 11वें इमाम फरमाते काज़मी साहब, इतना सख्त जमाना होगा, इतना सख्त जमाना होगा, अंगारे को हाथ पे रखना आसान होगा, दीन बचाना मुश्किल होगा। फरमाते आफात आएंगी, बलियात आएंगी, तकलीफें होंगी, मगर उसको कुछ नहीं होगा जो हमारे लाल का सच्चा मुंतजिर होगा। हालांकि हाथ पे अंगारा रखना मेहरबानी। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद व अज्जिल फरज आले मुहम्मद। हालांकि हमारे जो हालात हैं, हम आम इंसान हाथ पे अंगारा रख नहीं सकते, लेकिन फरमाया इससे ज्यादा मुश्किल दीन बचाना होगा। भाई साहब, ये फरमाया गया सुबह दीन कुछ होगा, शाम को कुछ होगा। जैसे फ्लक्चुएशन नहीं होती लाइट की, किसी वक्त कैसे तो किसी वक्त कैसे, यहां भी मामला ऐसे ही है कि सुबह कुछ होगा, शाम को सुबह बंदे ईमानदार होंगे, शाम को बेईमान। ये हालात ऐसे हैं हमारे सामने नजर आ। आज बंदों की ख्वाहिशें पूरी हो, बंदे मासूम को मानना छोड़ देते हैं, मसले हल ना हो, मासूम को मानना छोड़ देते हैं, तो ये मामला होगा। बहरहाल इंशाअल्लाह पैवस्ता रहे शजर से उम्मीदें बाहर रख, एक दिन तो सरकार ने आना ही आना है। ज़माना जल्लल्लाहु ताला फरज शरीफ व उम्महात तय्यबीन ताहिरीन सलवातुल्लाहि सलामुल्लाह अलैहि अजमईन। मुअज़्ज़िज़ सामीन, काबिल कद्र मेहमानाने दस्तरखाने साहिब ज़मान अजल्लल्लाहु ताला फरज शरीफ, आज जिस मौजू पे गुफ्तगू करने की इस करीम शहनशाह से शहादत हासिल कर रहे हैं, वो मौजू है उरूज व ज़िवाल। चूँकि ये टॉपिक मंतखब किया गया था दोस्तों की तरफ से कि इस पे थोड़ी सी बात, वैसे लबकुशाई करने के लिए ये मौजू छोटा नहीं, कम अज़ कम 5 चाहिए, 5 मजालिस हों जिसमें 2-3 मजालिस पे सिर्फ उरूज पे बात हो, फिर 1-2 मजलिस पे ज़िवाल पे बात हो। खालिक कायनात ने जब से मखलूक को खल्क फरमाया, कुछ कुव्वतों से खालिक ने खास तौर पे नवाजा। यानी खालिक ने दोनों रास्ते सामने रखकर कुव्वतों को जमीन पे भेजा कि अब इनमें से जिसके साथ फैसला करना हो ये तुम्हारे ऊपर है। इंसान आते ही दुनिया में ख्वाहिश और कोशिश और काविश में लगा रहता है कि मुझे कोई खास चीज मिले, कोई खास रुतबा मिले, कोई खास मकाम मिले। छोटा बच्चा, मैं शाह जी बड़ी गहरी बात ऐसे नहीं कर गया, छोटा बच्चा, अभी मैं बेटियों को भी कह रहा था, इतना कैप्चर कर लेता है, मां भी तोतलापन उसके साथ शुरू कर देती है। यानी मां की वो तवज्जो हासिल कर रहा होता है, कैप्चर कर गया होता है, बच्चा है या बच्ची है। आपने देखा होगा मां उसकी जबान में बात कर रही होती है और वो हर चीज को फॉलो कर रहा होता है। यानी वो ये चाह रहा होता है कि ये मेरी बात माने, यानी बच्चा चाह रहा होता है ये मेरे ताबे हो जाए। जरा गौर फरमाइएगा, ये सिफत बचपन में ही रख दी गई, ऐसा ऐसा बड़ा हुआ, आंखें खुली। अरूज व ज़िवाल, खालिक ने मखलूक पैदा करते हुए कुव्वतों से मखलूक को जमीन पे भेजा। यानी एक ऐसी कुव्वत है बहुत सारी कुव्वतों में से कि जिसके अंदर ये चीज छुपी है कि अगले उसके ताबे हो जाए। ये बचपन से चीज शामिल होती है, यानी बचपन से इंसान उरूज चाहता है। मैंने डिक्शनरी से पूछा, मैंने कहा आप बताओ उरूज का मतलब क्या है? कहा बुलंद होना। उरूज का मतलब बुलंद होना। आगे कहा औज पे पहुंचना। आगे कहा कि ऐसा मकाम जिसकी ख्वाहिश रूए जमीन पे रहने वाले हर इंसान को हर वक्त रहती है, मुझे बुलंद मकाम मिले। अच्छा, उसमें कुछ लोगों ने उरूज के हवाले से ये कहा। अच्छा, ये एक छोटी सी बात और भी अर्ज करता जाऊं, पहले उरूज है फिर ज़िवाल है। ये जरा गौर फरमाएगा, कहीं ये नहीं देखोगे ज़िवालो उरूज, उरूजो ज़िवाल। इसका मतलब जिसको उरूज की हकीकत समझ आ जाए उसके लिए ज़िवाल नहीं है। तो पहला मैं आपके जोलियों में डाल गया। मैं उस पर भी बात करता हूं जो उरूज हमने अपने ज़हनों के मुताबिक से ये सरदार बनाए हुए हैं या जिनको हमने मुंतखब किया भाई ये उरूज है, ये उस पर बात करता हूं। पहले उरूज फिर ज़िवाल।
ہاں یہ ان کے لیے ہے جو اس عروج کی خاطر اپنے آپ کو تن من دھن لگا کے حاصل کرنے کی کوشش کر رہے ہوتے جس کے بعد ہے ہی زوال. تو عرض کر رہا تھا جملہ ہے عروج و زوال، یعنی جو عروج حاصل کرنا چاہے وہ چاہتا ہے اس کے لیے زوال نہیں ہے، مگر ہاں وہ بندہ، میں نے بات ہی مکمل کر دی، کم از کم ایک تقریر کا نچوڑی پہلے آپ کو دے دیا، مگر وہ عروج جو بندہ خود چاہے کہ مجھے یہ ملے، وہ یاد رکھے عروج کے بعد زوال ہے، بلندی کے بعد پستی ہے، اور وہ چاہ رہے اس کے مطابق. ہاں اگر اس پہ چھوڑ دے، وہ جو عروج دینا چاہتا ہے اس کے بعد زوال نہیں ہے. آپ کتابیں اٹھا کے دیکھ لیجئے، جن شخصیات نے ہیں تھوڑی دانے، یقین کیجئے ہیں تھوڑے، لیکن جن شخصیات نے اپنے عروج کے لیے تگ و دو اس انداز سے نہ کی جو باقیوں نے کی، اس پہ چھوڑ دی، اپنی زندگی وقف کر دی، پھر وہ ایسا عروج دیتا ہے، معصوم فرماتے ہیں ہمارے گھر کے سچے چاہنے والوں کا تذکرہ زمین پہ کم ہوتا ہے، آسمان پہ زیادہ ہوتا ہے. لیکن چلو قرآن کی روح سے تھوڑا سا عروج و زوال پہ دو جملے عرض کرتا جاؤں. کچھ شخصیات کا تذکرہ ہے جن میں قوم عاد ہیں، قوم سمود ہیں، فرعون اور جناب لوط علیہ السلام کے دور کے لوگ ہیں. ان میں خالق نے ان کے حوالے سے اشارت العروج کی بات کی ہے، کیونکہ یہ چاہتے جو ایسا عروج تھے، بعد میں زوال ہی آنا تھا. کیا عروج چاہتے تھے؟ طاقتور تھے، بلند عمارتیں، بڑا اپنے لیے غرور، نافرمانی. لیکن سورہ شورى میں خالق کہتے ہیں پھر ان پہ زوال آ گیا. بلند عمارتیں، اصل میں لوگ یہ وڈیاں کوٹھیاں کیوں بناتے ہیں؟ کدی سوچے ہوئے لوگ وڈیاں کوٹھیاں کیوں، بڑے گھر کیوں بناتے ہیں، بڑی منزلہ عمارتیں؟ یہ بڑا ہونے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں، اپنے آپ کو لوگوں کی نگاہوں میں بڑا بنانے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں. جو ایسا کرے گا اس کا تو زوال ہے نا. سخت سے سخت میٹیریل لگانے کے بعد، بہترین گھر بنانے کے بعد، کوئی بندہ کاغذ پہ لکھ کے یہ نہیں دے سکتا کہ یہ گھر زلزلے سے گرے گا نہیں. یہ کیسا عروج ہے جو ایک زلزلے کی مار ہے؟ ہائے ہائے ہائے، یہ کیسا عروج ہے؟ یہ زلزلے تو مخلوق ایسی تھی کن کی؟ قوم عاد کی. پھر قوم سمود پہاڑ تراش کر گھر بناتے تھے، تراش کے گھر بناتے، لیکن حکم الہی سے ان کو بھی کچھ عروج حاصل ہوا، حکم الہی سے سب کچھ ختم. پھر فرعون، وہ بھی عین پانی میں جا کے غرق ہوا. جس پانی میں وہ گزرنے لگا، جانتے ہو جناب موسیٰ کے واقعات میں صرف ایک چھوٹا سا تحفہ میں آپ کو دینا چاہتا ہوں. جس پانی میں وہ گزرنے کے لیے نکلا، جناب موسیٰ علیہ السلام وہاں سے پہلے اپنے سچوں کے ساتھ گزر گئے، راستہ بنا ہوا تھا، اس نے بھی کہا ہم بھی گزر جائیں گے، تو آ کے پھنس گیا، عین درمیان میں آ کے ہر چیز غرق ہو گئی. میں نے خالق سے کہا یہ خالق اس کو تو نے مارا ہے، اس کو پہلے ہی بتا دیتا کہ غرق ہو جائیں گا تو نہ. کہا نہیں، جن کی آنکھوں پہ پٹیاں بندی ہوں واللہ خیر الماکرین. ہائے 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 ہائے، مہربانی ہے. پھر میں اس کو اس انداز سے مارتا ہوں، دھوکے سے مارتا ہوں، شراب دکھا کے مارتا ہوں. لو جی، اس کے بعد جناب لوط کی قوم، جس چیز کا خالق نے منع فرمانے کا حکم دیا تھا وہی کام شروع. ایک وقت میں یہ لوگ بھی بڑے کمال تھے، لیکن جب انہوں نے انکار کرنا شروع کر دیا، کیسا عذاب آیا. بستی کی بستی، بستیوں کی بستیاں الٹ گئی. اس کا مطلب ہے عروج کو زوال ہے، مگر وہ جس کے لیے وہ اپنی ذات کو ہائی لائٹ کر کے کچھ مقام کائنات کو دکھانا چاہتے ہو، میں بڑی چیزاں، میرے ورگا کوئی بھی نہیں، تو پھر خالق بھی کہنا ہے کھلو پھر تینل میں نمٹا گا. ہر عروج کو زوال ہے. لو جی، مولا کائنات علیہ الصلوۃ والسلام، یا علی بادشاہ درود تو پڑھ دو سردار کی بارگاہ میں.
सरकार ने बड़ी खूबसूरत बात फरमाई। बादशाह मौज़ूम फरमाते हैं कि हक से किनारा कशी ज़िवाल का बाइस बनती है। लियाकत नबी साहब, सरकार का फरमान है, हिकमतों के मालिक है, इतनी खूबसूरत हिकमत का इजहार पसंद फरमाया। हक से किनारा कशी किस चीज का बायस बनती है? जवाल का बायस। इसका मतलब हक के साथ जुड़े रहो, अरूज है। किनारा कशी अख्तियार करोगे, कितनी बड़ी मेहरबानी। मुंतज़िर से जाग रहे हैं ना, अगर हक के साथ जुड़े रहोगे तो फिर अरूज, हक से किनारा कश होगे, छोड़ दोगे, यानी अपनी जात शामिल हो जाएगी, फिर जिवाल है। सरकार फरमाते हैं कि जिवाल उस वक्त आता है जब बंदे अमानत में खयानत करते हैं। शाह जी, हमारे यहां तो यही है ना कि किसी को किसी ने कुछ दिया हो तो उसमें वो खयानत कर दे। अमानत में खयानत हो गई, लेकिन मुझे कसम गदीर के दिन की, हम सबको खरीद लिया गया है। हमारा सर से लेकर पांव तक किसी की अमानत है। माल, पैसे, चीजों में लोग समझते हैं अमानत में कोई खयानत कर जाता है, किसी के पास रखवाई जाए। हम सर से लेकर पांव तक किसी की अमानत है। अब हमारे ऊपर है, हम हाथों की खयानत करें, हम शिकम की खयानत है। हमारा जिस्म किसी की अमानत है। अमानत में खयानत। मैं एक छोटी सी बात बता देता हूं। खालिक ने अमर दिया जोड़े बनाने का, तजवीज का, अक्द का, निकाह का, ठीक हो गया। जीन में को अगर बिठा ले कि सारी कायनात एक जैसी है, सब एक जैसे हैं, लेकिन अगर कोई बंदा खालिक के हुक्म की खिलाफ वर्जी करते हुए अपनी जौजा को छोड़ के किसी औरत को हराम की निगाह से देखे, वो अल्लाह के अमर में अमानत में खयानत करता है। वही निगाह जिससे जौजा को देखता है, उस निगाह से किसी और को देखे, अमानत, मेहरबानी, अमानत में इसी तरह बीसियों मिसालें हैं जिन पर बात की जाती है। सरकार क्या फरमाते हैं कि वो लोग जब अमानत में खयानत करेंगे और जो झूठ को जायज समझेंगे, जिवाल का बायस बनेगा। आगे फरमाते हैं सूद खोरी जब आम हो जाए, ये चीज भी जिवाल का बायस बनेगी। शाह जी, मैंने असल में जिस पर बात करनी है ना मुबशिर भाई, वो है एक कमाल के उरूज वाली शख्सियत। मैंने उस पर बात करनी है, उन्हीं पे थोड़ी सी बात करूंगा, लेकिन बस एक छोटा सा जुमला सुनते जाओ। बड़ा कमाल है, बड़ा कमाल। मैंने बड़े बड़े शोरा को देखा उरूज और जिवाल पे क्या बात करते हैं। किसी ने लिखा ये जी तख्त मिल गया तो उरूज आ गया, तख्त से गिरा तो जिवाल आ गया। किसी ने लिखा माल मिल गया तो उरूज आ गया, माल खत्म हुआ तो जिवाल आ गया। लेकिन क्या कहने इकबाल लाहौरी के, कमाल कर दिया। मैं कहता हूं अखीर कर दी इकबाल साहब ने। इकबाल साहब ने सही माने कुरान की। मैं इकबाल साहब आपकी रूह को सलाम करता हूं, आपने अखीर कर दी। शेर सुनना इकबाल साहब के, जो इकबाल साहब ने शेर पढ़े हैं। मैं कहता हूं कलम, मैं बहुत सारे शेर रख के बैठा हूं, लेकिन उनमें यही है, लब्या तो अरूज है, वो लब्या तो फिर जिवाल है, तो फिर अरूज आया तो फिर जिवाल भी लाजमी आना है। सारे ने गल्ला कर छड़िया, लेकिन इकबाल साहब कमाल कर गए। वो कहते अगरचे जर भी जहां में है, अगरचे जर भी जहां में है, काजियुल हाजात, जो फक्र से मुयस्सर तो तवंगरी से नहीं। सबब कुछ और है तो जिसको खुद समझता है, जिवाल बंदा मोमिन का बेजरी से नहीं। मैं कहता हूं कमाल है, डॉक्टर साहब अखीर कर दी हैं। वो कहते जर दौलत, लेकिन बंदाए मोमिन, बात जरा गौर फरमाइएगा, बंदाए मोमिन सबके लिए उन्होंने बात ही नहीं की। और एक गल ठीक है, लोग जरूर सब कुछ समझना शुरू कर देते हैं, यानी मालो दौलत ही सब कुछ है, यही उरूज का बायस है। लेकिन गल सुनो यार, कहने ने जरूरी नहीं हैगी। ओए होए होए,
اور آگے یہ بات بھی بڑی کر کے وہ کہتے ہیں ہر بندہ سمجھتا بھی ہے اس بات کو کہ بات کچھ اور ہے. لو جی اس لیے کہتے ہیں کہ عروج دے نہ زوال دے. سبحان اللہ, مجھے صرف اتنا کمال دے. کیا کمال چاہیے؟ بس مجھے اپنی راہوں پہ ڈال دے. یہی میرا عروج ہے. لو جی عروج کی ایک خوبصورت شخصیت جنہوں نے اپنا لوہا منوایا, ان کی پہلے تعریف سن لو. غیرت میں کمال, مردانگی میں بے مثال. جا کے سننا یاور سی, بس میں جلد دل سمیٹتا ہوں منتظر سی. غیرت میں کمال, مردانگی میں بے مثال, جرت میں کیا ہی بات ہے. استقامت اخیر ہے. استقامت کہتے ہیں بچوں ڈٹ کے کھڑا رہنا, کوئی کائنات کی چیز ہلا نہ سکے. ڈٹ کے کھڑے رہنا, جم کے کھڑے رہنا, کوئی کچھ کہے. بھٹ صاحب میں آپ کو ایک چھوٹی سی بات بتاؤں. میں ایک بندے کی بات پڑھ رہا تھا اگلے دن, میں تو بڑا حیران ہو گیا. اس نے کہا محبوب سوچ کے بنانا, محبوب سوچ کے بنانا. آگے اس نے تشریح میں بڑی باتیں کی لیکن نچوڑ اخیر کر گیا. اس نے کہا ضروری نہیں محبوب سے تجھے ہر طرف ہر وقت ہی تجھے کچھ ملتا رہے. کبھی محبوب دھکے بھی دینا, برائی نہ کرنا. دھکے بھی دے تو برائی, ہائے ہائے, برائی نہ کرنا. محبوب سوچ کے بنانا. اگر وہ یہ کہہ رہے کہ محبوب سوچ کے بنانا, اللہ تو کہتے میری کریمی کی حد تو ذرا دیکھو, میں نے تو اپنا محبوب تمہیں دے دیا. سبحان اللہ, سبحان اللہ. غور فرمایا آپ دوستوں نے. لو جی استقامت, ڈٹ کے کھڑے رہنا. ڈٹ کے کھڑے رہنے کا مطلب ہے جس حال میں رکھے, بھوکا رکھے, کچھ کھلائے کچھ نہ کھلائے, کچھ پہنائے کچھ پہننے کو نہ ملے, رہنے کو کچھ بھی ملے نہ ملے, ڈٹ کے استقامت پہ کھڑے رہنا, شک میں نہ جانا. یہ صاحبان عروج کی خوبصورت تعریف ہے, استقامت. اچھا اگلی بات, عشق فداکاری والا. یہ ایسا عشق ہوتا ہے پیر صاحب پیچھے بیٹھو, فداکاری والا ایسا عشق ہوتا ہے جو فدا ہو کے کہتے ہیں اے شمع تو نے مہربانی کی, ہمیں پروانہ بننے کا موقع دیا. تو نے پروانہ بننے کا موقع دیا, ورنہ ہم بھی تو ایسے ہوتے کہ پروانہ بننے سے پہلے سوچ رہے ہوتے سانو لبے گا کی. فداکاری کا بلند معیار. غور فرماتے جائے کہ بس جلدی جلدی سمیٹتا جاؤں. آگے کہا اثار کمال, قربانی کا جذبہ کمال, حیا کمال, شمشیر زنی کمال, اطاعت کمال, سخاوت کمال, زہد کمال, انسان شناسی, بندیانی پہچان کمال, حق گوئی کمال. کیا ہی بات ہے. قد دراز تھا, خوبصورت بھی تھا, خوبصیرت بھی تھا, ذرا تگڑا جسم تھا, قد لمبا تھا. میں نے کہا چلو اب بتا ہی دوں وہ تھا کون. اس کا نام تھا جناب مالک اشتر. مہربانی مہربانی. ان کا نام تھا جناب مالک اشتر. نام ہے مالک, اشتر لقب ہے. عرب میں رواج تھا کسی کی آنکھ کسی خاص موقع پہ کسی خاص کام کی وجہ سے ضائع ہو جاتی, تکلیف پہنچتی, نقصان پہنچتا, اس کو اشتر کہتے تھے. مالک کے نام مالک تھا. کیا کمال ہوگا, منظر میری طرف دیکھنا, کیا کمال ہوگا جب مالک مالک کو مالک کہتے ہوں گے. جا کے سنو یار, کیا بات ہے. مہربانی. یا علی یا علی یا علی یا علی یا علی یا علی. بچے بیٹی کوئی ایک پیچھے سے برآمدے کی لائٹ جلا. کیا کمال ہوگا. مالک اشتر بیٹے ہیں جناب حارث کے. یہ قبیلہ مذہجی قبیلہ آل محمد کی محبت میں سرشار ہے, محبت میں سرشار ہے. لو جی ان کی بڑی بڑی خوبیاں ہیں. بخش تے محمد بخش ٹر گیا تے محمد بخش دی بخشش دی دعا منگی جا رہے, جنہوں محمد بخش دے. ہائے ہائے ہائے, ایسے ہی ہے نا. یہاں یہی ہے اللہ دیتا
ہمارے یہاں ماشاءاللہ مشہور سا نام ہے، ویسے جگانے کی خاطر ایک جملے عرض کرنا چاہ رہا ہوں. اللہ دیتا. لو جی اگر اللہ نے دیتا ہے تو جنہوں اللہ دیتا ہوئے تو پھر انہوں گالیاں کیوں کٹ دے ہو؟ آئے آئے سمجھ ہی نہیں آئی نا بھائی. بہت شکریہ. آپ کی حیرت میں اضافہ کرتے ہوئے بتاتا جاؤں، ان کے 4 بیٹوں میں پہلا بیٹا جناب اسحاق بن مالک ہیں. جناب اسحاق بن مالک. حیرت میں اضافہ کرتے ہوئے یاور بتاتا جاؤں یہ کربلا کا شہید ہے. اسحاق بن مالک اشتر شہید کربلا. لو جی میرا دل ہے اس کی رجز سناؤں. اب اس سے پتہ چلے گا پیو کے نا کمال ہے. اسحاق بن مالک اشتر نے کربلا میں رجز پڑھی. کہتے اچھا کن کے لیے پڑھ رہے حضور لیاقت نبی صاحب؟ یہ جو موجود گانے ہیں نا جو سرکار کی خاطر ڈٹ کے کھڑے ہیں، جن کو یہ سمجھ آ گئی حسین منی وانا من الحسین، رسول نے فرمایا تھا اس کا مطلب یہ جو کہہ دے وہ محمد کہہ رہے ہیں. انگلیاں پکڑ کے چلاتا رہا، سکھاتا رہا، کندھے پہ بٹھا کے دکھاتا رہا، اس کا مطلب یہ وہی ہے جو راضی ہو تو محمد راضی ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وآلہ وسلم. یہ وہ باکمال لوگ ہیں. میرے اہل سنت دوست کو تشریف فرمائے، میں نے کہا یہ بھی بتاتا جاؤں کہ یہ کن ہستیوں کا تذکرہ بیٹھ کے کر رہے ہیں. آئے ہائے زلفیں پکڑواتے تھے. کیا کہنے سرکار آپ کے زلفیں پکڑواتے تھے جہاں رخ موڑتے تھے حسنین. ارے بھائی جن کے زلفوں کو پکڑ کے رخ موڑنے پہ معمور ہوں شہزادے، خود اکیلے بیٹھ کے حساب لگانا محمد کی مرضی کسے کہتے ہیں؟ مہربانی بے مہربانی ذرا غور فرمائے. لو جی میں جلدی جلدی بات کروں. جناب اسحاق کربلا کے شہید، ریز پڑی جتنے بھی تھے نا ساتھی، ان کو ہمت دلا رہے عمران مہدی بھائی، منتظر بھائی، یاور بھائی، ان کو ہمت دلا. بولو صحیح، ہمت دلانے کا انداز دیکھو. کہتے آئے حسین کے مددگاروں، جناب اسحاق بن مالک اشتر، اے حسین کے مددگاروں میری جان تم پہ قربان. شاہ جی بڑی بات ہے، بڑی بات ہے. اے حسین کے مہربانی، اے حسین کے مددگاروں میری جان، ہوئے ہوئے میری جان تم پہ قربان. بڑی گہری بات کر گئے. آگے کہتے ہیں تلوار نیزے حسین کی محبت میں چلاؤ، کیونکہ حسین وہ ہے جس سے وہ محبت کرتے اور وہ بھئی سبحان اللہ. چلاؤ تاکہ کائنات میں مجاہد نظر آؤ. شاہ جی جمائی لینے پہ یہاں شعر ہوتا ہے، آپ نے آگے بیٹھ کے جمائی لیا، کوئی بات نہیں، شعر تو ضروری ہو گیا ہے جی. میں عرض کر رہا ہوں گزرنا حسن کی نظارگی سے، نظارگی تو میرا خیال مشکل لفظ نہیں ہے، گزرنا حسن کی نظارگی سے پل بھر کو، گزرنا حسن کی نظارگی سے. ہوں جنہیں جمائیں لوگ گے تو میں شعر پڑھنے جو بھی. گزرنا حسن کی نظارگی سے پل بھر کو، پھر اس کو ذائقہ لازوال رکھنا یہ کمال ہے. ہوئے ہوئے بندیاں نے جھوٹے محبوب بنا کے انہوں نے ویک کے کسی اور نو نہیں ویکھیا. بہت شکریہ. لو جی میں بات جلدی جلدی. اے حسین کے مددگاروں میری جان تم پر قربان. بھائی صاحب میری جان، بھائی مجاہد پہچانے جاؤ گے. آگے کہتے ہیں تم لوگ سرور و سید کی نصرت نہ چھوڑنا. شاہ جی بڑی بات ہے. یعنی کتنی ہمت اور حوصلہ دلا رہے ہیں. سید سرور و سید کی نصرت نہ چھوڑنا. آگے اب منکروں سے مخاطب ہیں جو انکار کرنے والے ہیں. ہمارے بابا مالک اشتر نے، میرا دل تھا ان کے بیٹوں کا بھی تذکرہ کوئی تھوڑا سا ہی ہو جاتا. ہمارے بابا مالک اشتر نے فرزند علی کی، چونکہ یہ بھی علی ہی ہیں. بھائی صاحب آپ کہہ رہے تھے نا امام زمانہ خشک ٹاپک ہے، تو جناب ابراہیم بن مالک اشتر کی طرف سے پیغام دینے لگا ہوں یہ بھی علی ہی ہے. مہربانی ہے، یہ بھی علی ہی ہے. انہوں نے بھی یہی کہا کہ ہمارے بابا نے فرزند علی کی، چونکہ یہ بھی علی ہیں.
इनकी नुसरत की तलकीन की है। अच्छा वैसे यार सुना है दुनिया में लोग तलकीन करते हैं, मैनू इत्थे दफनाया जाए, मैनू ए लब जाए तो वो लब जाए तो वो मिल जाए, मैनू जानते में मैनू इंज करके भेजना, मेरा ऐलान बड़ा करना, तो जनाजे लोग बहुते होवन, बंदे तो इंज ही तलकीन कर दें। क्या बात है आशिक की। कहते हैं हमारे बाबा ने तो जमाने के इमाम की नुसरत की तलकीन की है, अपनी जात की नफी। भाई क्या बात है। आगे कहते घबराओ नहीं, हजूर रज्जत। शाह जी जमाई ले रहे हो, जमाई दे नाल सुभान अल्लाह फिर नहीं जजती। नहीं नहीं नहीं, नहीं सरदार आपको नहीं कह रहा, वो आपके पीछे शाह जी बैठे। हजूर दो मिसरे सुन लो फिर। अर्ज करो ये जमाल क्या है, ये जलाल क्या है, ये जमाल क्या है, ये जलाल क्या है, ये उरूज क्या है, ये जिवाल क्या है। वो जो पेड़ समझते हो, ये वो जो पेड़ जड़ से उखड़ गया, उसे मौसमों का मलाल क्या है। गौर फरमाइएगा, बात बड़ी कमाल है। क्या बात है, रजत की बात करते हैं। ये कहते किस कदर सख्त और होलनाक दिन आने वाला है। यानी इन्होंने भी अपनी बात में सरदार जमाना के आने के दिन के हवाले से बात की, कितना सख्त और होलनाक दिन आने वाला है। आगे कहते हैं जिसकी सख्ती छुपी हुई नहीं है। ये मुनकरों को मुखातिब होकर कह रहे हैं, पहले अपनों को हौसला दिलवा रहे थे और फिर कहते हैं और हाँ सुनो, हम मौत से बिल्कुल खौफजदा नहीं हैं। जिनके मौला कहे अगर हम हक पे हैं, फिर चाहे हम मौत पे जा पड़े या मौत हम पे आ पड़े, अगर हम हक पे हैं भी सुभान अल्लाह, तो उनके गुलाम भी तो यही कहेंगे हम मौत से बिल्कुल खौफजदा नहीं। क्योंकि अजी आगे देखिएगा, बड़ा लतीफ जुमला, अगर कहोगे मैं यही छोड़ दूंगा। क्योंकि हमारे जमाने के इमाम हमारी हर चीज से ज्यादा महबूब हैं। शाह जी किस लेवल पे बात कर गए। हमारे जमाने के इमाम सब चीज से ज्यादा महबूब है, हम तो अपने मां बाप को भी उनके नाम पे कुर्बान कर देंगे। ये रिज्ज है करबला में जनाब इसहाक बिन मालिक अश्तर का। अगले शहजादे हैं इनके इब्राहिम बिन मालिक अश्तर, इनका भी तस्करा आपने सुना होगा। इन्होंने अमीर मुख्तार से मिलके, एक और शहजादे हैं जिनका नाम है अली बिन मालिक अश्तर। पता नहीं कितना प्यार था अली से। फिर हैं मेहरबानी, फिर हैं इनके और बेटे। लो जी ये बड़े अजीब, मतलब मेरी निगाह में है तो खूबसूरत तरीन नाम, लेकिन मेरे लिए कोई थोड़ा सा वो था कि मैं इसको सोचने में मजबूर हो गया। चौथे बेटे का नाम इन्होंने रखा है मोहम्मदुल मोमिन। तारीख मिल रही है फ्री में, संभालते जाओ। मोहम्मदुल मोमिन ये इनके बेटे हैं। लो जी इनकी कुनियत मैंने, अब बेटों का तज़किरा था, अब मैंने मालिक अश्तर की कुनियत। लो जी पहली कुनियत है अबू इब्राहिम, इब्राहिम की वजह से अबू इब्राहिम। फिर इनके 3 लक़ब हैं। तीसरे लक़ब पे मैं कहता हूं मुंतजर सिंह कमाल हो जाना है। पहला लक़ब है कबशुल इराक, इराक का मेंढा। ये फख्र करते थे इस लक़ब पे। फिर इनका लक़ब है अफ़अयुल इराक, इराक का बहुत बड़ा अजदहा जो दुश्मनों को चीर फाड़ जाता है। फिर इनका लक़ब जो याली ने, बड़ा कमाल है। लोधी साहब मैंने पहले कहा है लुत्फ लोगे, यावर मैं कहता हूं क्या कहने आयली, वाई आयली, वाई आयली, वाह सारे को वाई आयली। हजूर आयली कहते हैं तू इब्ने सैफुल्लाह है, तू तलवार का बेटा है। इब्ने सैफुल्लाह, सैयद इब्ने सैफुल्लाह, मालिक अश्तर का लक़ब।
ابن لو جی میں جلدی جلدی بات کروں. اچھا میں جو دوست اہل سنت بیٹھے ہیں میں ان کے حوالے سے رسول کے ایک حدیث جو میں اہل سنت کتابوں سے لے کے بیٹھا ہوں اس کا تذکرہ کرنے لگا ہوں. پاک رسول نے ایک سچے کو کہا تھا, پتہ ہے ان کا نام کیا تھا؟ کیا نام تھا؟ کائنات میں بہت شکریہ, کائنات میں زمین و آسمان میں بھی کیا بات ہے, جناب ابا ذر, چلو ابو ذر بھی کہہ دو, ابا ذر, ابو ذر, ذر کا باپ, ذر پیسے نہیں, اس گھر کی محبت, وہ کوئی چھوٹا ذر تھوڑا ہے. اب یہ اہل سنت دوستوں نے لکھا ہے, یہ تو اہل تشیع کتابوں میں تو ہے ہی ہے, انہوں نے لکھا کہ پاک رسول صلی اللہ علیہ, میری طرف دیکھنا, رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وآبائی وسلم کی ذات گرامی قدر نے جناب ابو ذر کو پہلے فرما دیا تھا تجھے جلا وطن کیا جائے گا, نکالا جائے گا, تو جلا وطن ہوگا, بڑی قسم پرسی کی حالت میں تیری دنیا سے جانے والی کیفیت پیدا ہوگی. تو اس طرح چلا جائے گا. آگے وہ لکھتے ہیں گھبرانا نہیں, مومنوں کا ایک گروہ تیرا جنازہ پڑھائے گا. جناب ابو ذر کو جلا وطن کر دیا گیا. ارے بھائی عاشق سارا کچھ جانتے ہیں, ان کو پتہ ہے اگر حق پہ کھڑے ہو گئے تو تکلیف تو ہے نا. جلا وطن کیا گیا, نکال دیا گیا بیٹی اور گھر والی کے ساتھ. اچھا یہ بھی کمال ہو گئے کہ جن کے گھر والے بھی ان کے ساتھ کھڑے ہیں. جتنے تو کھڑے ہیں اسی بھی تیرے نال کھڑے ہیں, اے نہیں کہ تو غلط ہی تھے, نہیں کیا بات ہے, کمال لوگ ہیں. جو ذات زوجہ بھی کھڑی ہے, زوجہ کا بھی کہاں نام لیا, بیٹی کا بھی لکھا ہوا ہے کتابوں میں, کھڑے ہیں تو نام لیا گیا. لو جی جلا وطن ہوئے, آخری وقت ہے, بڑی تکلیف میں زندگی گزاری. آخری وقت آیا تو کہنے لگی بیٹی, ابا کیفیت بتا رہے ہو میری جانے والی ہو گئی ہے, تو بابا تیرے پاس تو کفن نہیں, ہمارے پاس تو کوئی پانی نہیں, تجھے غسل دیں, تیرا جنازہ کون پڑے گا؟ کہ گھبراؤ نہیں میرا بچے, محمد نے کہا تھا گھبراؤ نہیں, میں مہربانی. پاک رسول نے کہا بیٹا جاؤ ٹیلے پہ چڑھو. بچی گئی ٹیلے پہ چڑھ گئی. ایک جگہ روایت میں یہ بھی لکھا زوجہ گئی ٹیلے پہ چڑھ گئی, واپس آئے, اور ذات تھی, تھوڑا ایمان تھوڑا سا وہ ہوتا ہے نا, آہستہ آہستہ یقین بڑھتا ہے. او ادھر تو بابا جی کچھ بھی نہیں ہے. کہا انہوں نے کہا ہوگا تو ہوگا. دوبارہ جا, اچانک ایک گروہ آیا مومنین کا, یہ کھڑی ہو کے کہتے ہیں آپ کو پتہ ہے صحابی ہے رسول جناب ابو ذر آخری حالت میں ہے, بالکل جانے والے. دو روایت ہے, ایک ہے اسی وقت روح پرواز کر گئی تھی, ایک یہ ہے کہ اسی کیفیت میں تھے, صحابی رسول. انہوں نے کہا جناب ابو ذر صحابی رسول, سارے دوڑ پڑے قافلے والے. لکھا کتابوں میں, ایک نے پوچھا ابو ذر کوئی ملال تو نہیں ہے, بڑی عجیب کیفیت میں تو دنیا سے جا رہا ہے. کہا ملال کس بات کا, ملال کس بات کا, جن کو عروج ملے زوال کس بات کا. ہوئے ہوئے ہوئے, ملال مہربانی مہربانی, ملال کس بات کا, میں یقین پہ جا رہا ہوں, کوئی مسئلہ نہیں. لو جی اب آ گئی کفن. کفن کون دے گا؟ منتظر, میں کہتا ہوں بہت بڑا پیغام ہے. بولا صحیح, نور صحیح, بابا صحیح, سید سردار, سادات سردار, بہت بڑا پیغام دے گیا. بات آ گئی کفن کی, کون دے گا؟ آپ بتائیں کون دے ابو ذر کفن کا؟ کم از کم کفن وہ دے جس نے آل محمد کا حق نہ رکھا ہو. اللہ اکبر, اللہ اکبر, اللہ اکبر, اللہ اکبر. لو جی بہرحال اس پہ بھی بڑی گفتگو ہے, طویل, ساری چھوڑ دی, دنیا سے چلے گئے. سرکار مالک اشتر نے جناب ابو ذر کا جنازہ پڑھایا. رسول نے پہلے کہا تھا مومنوں کا گروہ غسل بھی دے گا, کفن بھی دے گا, جنازہ بھی پڑھائے گا. بھئی کیا بات ہے. ان لوگوں کی جو واقعتاً لائق عروج, جن کے لیے سرکار خود کہیں. اہل سنت علماء نے لکھا ہے جناب مالک اشتر صحابی نہیں تابعی ہیں. سمجھتے ہو نا تابعی کون ہے؟ تابعی ہیں, صحابی نہیں. انہوں نے رسول کی صحبت اختیار نہیں کی, رسول پاک کو دیکھا بھی نہیں, تابعی ہیں. لیکن کیا بات ہے. لو جی دو تین باتیں اور ان کی سن لو تاکہ میں تھک تو نہیں گئے. نہیں بس بسم اللہ سلو والی ہے. جناب مالک اشتر نے عشق علی میں گرفتار ہو کر لوگوں کو علی کی محبت میں جمع کرنا شروع کیا.
जब से रसूल से सुना हक अली के साथ है, अली हक के साथ है। इस हदीस को अहले सुन्नत, असल में मैं मनाजरे वाला बंदा नहीं, आपको तो पता है मोहब्बत बांटने वाला बंदा हूँ। बहुत सारी चीज़ें इनके ज़िमन में भी मैं छोड़ गया ताकि मेन चीज़ें जो इस वक्त ज़रूरत है मैं उस पर बात कर जाऊँ। अक्सर कोशिश करते थे कि लोगों को मैं ज़रूर जगह कभी किसी गाँव पीर असद शाह, कभी किसी गाँव, कभी किसी गाँव, कभी किसी गाँव लोगों में जाके बैठ के हुज्जत खुदा के बारे में बताते, लोगों को सरकार का बताते, कहते थे बच जाओगे। कहते थे तुम्हें पता है रसूल ने क्या कहा? कहने लगे क्या कहा? मैं एक छोटी सी बात कर रहा हूं। कहा क्या कहा? कहा तुम्हें पता है पहले ये बताओ रसूल अपनी मर्जी से तो कुछ नहीं बोलता। कहा नहीं, वो मां यंते को न लवा है, अपनी मर्जी से तो बोलते हैं जब तक वो ना कहे। आओ कहते फिर कान लगाओ मैं तुम्हें बताऊं, रसूल ने कहा अगर सारी कायनात अली की मोहब्बत में जमा हो जाए मैं जहन्नम। वे मेहरबानी अंदाज देखिए। लो भी बहुत बहुत शुक्रिया। लो जी इनके कमालात में बस मैं दो चीजें और सुनाता हूं और उसके बाद बस। इनके कमालात में ये बात भी छुपी है। एक दिन कहने लगे आका इजाजत होवे तो थोड़ा जा सख्ती करके तानू मना लीए। हाय हाय पंजाबी में लुत्फ लोगे ना, है जी, पंजाबी में लुत्फ लोगे ना। आका अगर इजाजत हो थोड़ा सा तलवार शलवार निकाल के इन सब को सीधा कर दूं, ये आपकी मोहब्बत में जमा हो जाएंगे। सरकार फरमाते मालिक अस्तर नहीं, ऐसा नहीं करना जो काम महदी ने कर। हाय हाय अब या अली की गुफ्तगू बस 2 मिनट की सुन लो और एक जुमला और सुन लो और बस इतना ही काफ़ी समझना। उसके बाद अजान और नमाज का सिलसिला शुरू करते हैं। या अली ने मिस्र का गवर्नर मालिक अश्तर को मुंतखब फरमाया। अल्लाह के मुंतखब ने मालिक अश्तर को मिस्र का गवर्नर मुंतखब फरमाया। लो जी सरकार ने साथ खत भी भेजा ये मिस्र के लोगों को जाके सुनाना। अब या अली के जुमले हैं, जरा सुनते जाइएगा, लुत्फ लेते जाइएगा। सरकार फरमाते मिस्र वालों को, फरमाते तुम्हें मालूम होना चाहिए मैंने तुम्हारी तरफ खुदा का बंदा भेजा है। ओए होए ओए होए अल्लाह अकबर, मैंने तुम्हारी तरफ अल्लाह का बंदा भेजा है, खुदा का बंदा भेजा है। इसका मतलब मानना पड़ेगा फिर कोई शैतान के बंदे भी है। मैंने तुम्हारी तरफ खुदा का बंदा भेजा है जो खतरे के दिनों में सोता नहीं। मैं जल्दी मुकम्मल कर दूं, मैं तो बहुत जल्दी पढ़ रहा हूं। मेरा दिल था एक एक बात पे थोड़ी सी बातें की जाए। तो मालूम होना चाहिए मैंने तुम्हारी तरफ खुदा का बंदा भेजा है जो खतरे के दिनों में सोता नहीं, जो खौफ की घड़ियों में दुश्मन से डरता नहीं। और हां याद रखना फाजिरों के लिए, फाजिर समझते हो ना, फासिक को फाजिर, जो गाजी अब्बास अलैहिस्सलाम ने काबा की छत पे खड़े होकर खुतबा दिया था, ऐ फासिको ऐ फाजिरो, याद है ना। सरकार फरमाते फाजिरों के लिए जलाने वाली आग से भी ये ज्यादा सख्त है। मालिक इब्ने हारिस, अब सरकार इसको मुंतखब होकर कह रहे मदहजी इसकी बात जो है जिसको मैं भेज रहा हूं इसकी बात सुनो, हर हुक्म मानो, हर हुक्म मानो जो हक के मुताबिक हो। फुल अथॉरिटी नहीं दी, बशर जो है उलेल अम्र थोड़े हैं कि जो वो कह दे बस। हर हुक्म मानो जो हक के मुताबिक हो, क्योंकि ये सैफुल्लाह है, इब्ने सैफुल्लाह है। अल्लाह की तरफ भी बहुत शुक्रिया। जिसकी ना धार कुंद होती है, जंग नहीं लगता जिसकी धार को, ना इसका वार खाली जाता है। भाई सुभान अल्लाह। अगर वो तुम्हें दुश्मन की तरफ बढ़ने के लिए कहे तो बढ़ो, अगर वो तुम्हें किसी के खिलाफ लड़ने के लिए कहे तो लड़ो, ये तुम्हारा खैर खा है क्योंकि मैं इसका खैर खा है जी, ये तुम्हारा। मैंने तुम्हारे सारे मुंतजर से, यहां तो कलम टूट ही जानी चाहिए, यावर यहां वाक़ियतन हकीकतन कलम टूट जानी चाहिए। कहते हैं मौला कायनात फरमाते हैं मैंने तुम्हारी तरफ अपने आप को हवाले किया है।
यहाँ मेरा ख्याल है कलम टूट जानी चाहिए। क्या बंदा बात करे यहाँ पे, अल्लाह अकबर। आगे सरकार इसको कहते हैं कोशिश करना चुगल खोरों से बचना, यानी इसको भी नसीहत फरमा रहे, चुगल खोरों से बचना। मुशीर आगे फरमाते हैं मुशीर बुज़दिल न रखना, जो बुज़दिल होंगे और मशवरे भी तो फिर बुज़दिल वाले ही देंगे। आगे फरमाते हैं बखील न रखना अपने साथ। आगे फरमाते हैं जो तेरी ज्यादा तारीफ करे ना उससे बचना। भाई क्या कहने आयली, क्या कहने आयली, क्या कहने, मेहरबानी क्या कहने आयली। फरमाते जो तेरी ज्यादा तारीफ करे उससे बचना, वो तेरा दोस्त नहीं दुश्मन है। ये तो चलती हैं तुझे यूं ही ऊंचा। हुस्न ज़न पैदा करना, और हां अच्छे और बुरे में फर्क जरूर रखना। और फरमाते हैं मालिक अस्तर लोगों पे एहसान करके जताना ना। अब लो जी बस इतना ही मैंने पढ़ना था। अगर कहते हो तो मैं थोड़ा बताता जाऊं। छठे इमाम ने फरमाया जो रजत होगी ना, रजत, जो रजत होगी ना, छठे इमाम फरमाते जब हमारा फर्जंद आएगा। देखो बात सुनो यार, मैं जबरदस्ती नहीं देता बात, ये ना कहना सैयद अपने घर बुला के फिर गल्ला इन्नियां कर छड़ियां, मच्छर बढ़ रहे सर, भुख भी बड़ी लगी हैं जी। देखो कहते हो तो मैं अगली दो गल्ला सुनाना, वरना इतना ही काफी समय वाकई। चलो मच्छरों जरा थोड़ा सा रेस्ट करना भाई, बहुत भाई क्या बात है। सरकार फरमाती है रज्जत, दौरे रज्जत हमारे महदी के ज़हूर का दौर। सरकार छठे इमाम फरमाते हैं उस दौर में 27 अफराद जो होंगे उनमें 15 अफराद कौम मूसा से होंगे। आगे फरमाते हैं ये वो लोग हैं जो हक की हिदायत करते थे और हक के साथ आदल करते थे। ये है एक मौजू, मतलब हक के साथ आदल करना बड़ा मौजू है फिर। अच्छा आगे फरमाते हैं 7 अफराद असहाबे काफ। आगे फरमाते हैं और सलमान होंगे, मिकदाद होंगे, अबू दुजाना अंसारी होंगे और मालिक अस्तर भी शामिल होंगे। इसको कहते हैं अरूज। इसको क्या अच्छा एक दिन खुतबा दे रहे थे मिस्र में बैठ के, गवर्नर जो बने खुतबा दे रहे थे, कहते हैं लोगों मेरे इमाम ज़माना सैयद लौसिया हैं। आगे कहते हैं जो वारिस इल्म लंबिया हैं, अल्लाह जिनके ईमान की गवाही बंदे नहीं कुरान देता है। सुभान अल्लाह। आगे बंदा भी तो फिर देख लो ना, और उजाला जिनके ईमान की गवाही कुरान देता है ये वो हैं। आगे कहते हैं ये वो हैं जिनके फजाइल के नुक्ते भी अरूज पे हैं। लिहाजा नबी साहब बड़ा नफीस जुमला है, जिनके फजाइल के नुक्ते भी अरूज पे हैं। इनके इल्म फजीलत पर न पहले किसी को शक था और खबरदार आइंदा भी ना करना फजाइल और फजीलत पर। अब आगे अहले सुन्नत वल जमात लिखते हैं ये कारी कुरान भी थे। अहले सुन्नत दोस्तों से मैं एक लम्हे के लिए माजरत करके एक बात मैं मासूम के फरमान की सुनाने लगा हूं। सरकार का फरमान है ज़ीशान, हवाला मेरे से ले ला। सरकार फरमाते बहुत सारे कारियाने कुरान ऐसे होंगे जिनके लिए कुरान भी फायदा मंद साबित नहीं होगा, जिन्होंने कुरान की हकीकत को समझा ही ना होगा। दोस्तों से माफी मांगे जो अहले सुन्नत बैठे, क्योंकि हमारे यहां ये भी तो है ना, 7 जिसने कारी बन गया, हिफ्ज कर लिया, 7 पुश्तें बख्शी गई। जी तेरे कुरान बिस्मिल्लाह, करोड़ वारी बिस्मिल्लाह, करोड़ वारी बिस्मिल्लाह, करोड़ वारी बिस्मिल्लाह, नस्लां पुश्तां बख्शवाणियां कारी बन के तो ये तो बेहतर नहीं है इस घर नाल मुहब्बत कर ले ते नाले कुरान नूं समझ ले। कुरान कहंदा की है, कुरान कहंदा की यार कभी एक नुक्ता ही समझ लो। एक नहीं, एक से ज्यादा नबियों ने अल्लाह से कहा खालिक हमारा अजर कहां है, अजर कहा किसी से ना मांगना मैं दूंगा। पढ़ कुरान, कुरान में अल्लाह मोहम्मद को कहता है तू इनसे मांग। किसी से सवाल ना करने वाला मोहम्मद मखलूक से उसके कहने पे अजर मांग रहे हैं, की दिता है।
लो जी बस आगे कारी कुरान यानी मालिक अस्तर कहते हैं, सुभान अल्लाह। अच्छा चलो ये सारा मैंने छोड़ दिया, बस एक जुमला और मैंने आपको सुनाना है। याली कहते हैं मेरे पास काश मालिक जैसे दो और होते ना। हाय हाय बेटियां बाबा बस ऐसा ऐसा आप भी तैयारी करो, नमाज पढ़ के दोस्त इधर ही आएंगे, इधर ही ये बाहर नमाज पढ़ेंगे, उसके बाद इधर ही खाना लगवाएंगे। तो आप ऐसा ऐसा बस मैं 2 जुमले और कहता हूँ, दुआ के हाथ उठाऊं तो आपने चले जाना है। आप बस दिल में दुआ बेटा आमीन कह दीजिएगा। मेरे पास मालिक जैसे 2 और मालिक होते। हाँ जी क्या बात है। किसी ने किसी से, देखो बात मैं इशारों और कनाइयों में कह रहा हूं, किसी ने किसी से कहा कि मालिक अस्तर के बारे में क्या प्रोग्राम है। उन्हें कहा जे गल दिल दी सुने फिर मालिक अस्तर दी क्या बात है। उसने कहा बड़े बड़े आते रहे ओहदेदार मुल्कों पे, लेकिन वो नवाजते थे उमरा को, ताकि अमीर हमारे साथ साथ चल पड़े तो गरीब माड़े वैसे ही पीछे चल पड़ेंगे। क्या कहने मालिक अस्तर के, जो अमीर और गरीब बराबर रखता था। लो जी बस अब अली वालों को, मोहब्बत आले मोहम्मद वालों को एक इन्होंने खूबसूरत नसीहत की है, और बस इसके बाद दुआ के हाथ। आपने बड़ा टाइम दिया, बादशाह ज़माने की अमान में खैरियत से जाओ, इंशाल्लाह पहुंच जाओगे, कोई परेशानी की जरूरत नहीं, कुछ भी नहीं होगा, खैरियत से जाओ। जो जो छोटी चीजें लेके आए हो इस घर की बरकत से, कामी साहब ने पहले ही इस मकाम की बरकत से पहले ही कह दिया, खैर ही खैर है इंशाल्लाह। तो बिल्कुल घबरा के नहीं, हर चीज यहाँ रिलैक्स होके यहाँ से जाओ। इस जिक्र ने वैसे ही काफी जंग उतार दिया है। ऐसे ही ना मासूम खुद फरमाते हैं, हमारा जिक्र लोगों के दिलों के जंग को खत्म करता है। जंग लो भाई, जिसको नहीं समझ आती आज घर जाके देख लेना, प्लेट खाओगे ना, खाना प्लेट तुम्हारे पास रखी होगी, सुबह उसी में खाना। नहीं नहीं, पहले इसको कूची से साबुन से साफ करोगे फिर खाने के काबिल होगी। यानी एक बर्तन भी जब तक सफाई ना की जाए आगे इस्तेमाल के काबिल नहीं रहता। तो क्या कहने उनके जिनके बेदिल के दिल के लिए दिल बना हो, वो अपने जिक्र से सफाई करके कमाल पे लाना चाहते हैं। लो जी ये इनको ने नसीहत की, बड़ी कमाल है, बस इतना ही काफी समझना। ये कहते हैं कोशिश करना जहां खड़े हो अपनी हुज्जत खुदा के साथ डट के खड़े रहना। इमरान में मैं जनाब मालिक अस्तर की बात का खत्म इस जुमले पे करने लगा हूं। मैं कहता हूं क्या बात है, मैं पहले कहता हूं मालिक अस्तर आपने तो कमाल ही कर दिया, यहां वाकईतन हकीकतन आगे पढ़ना बनता ही नहीं। का खड़े रहना हुज्जत खुदा के साथ, यानी अपने जमाने के मोहम्मद के साथ, अपने जमाने के इमाम के साथ, अपने जमाने के सुल्तान के साथ डट के खड़े रहना, हर सूरत कामयाबी कामयाबी है। किसी ने पूछा भाई वो कैसे कामयाबी है, उन्होंने कहा अगर जिंदगी में रहोगे तो नेकी नेकी, अगर चले जाओगे तो शहादत है, घाटा तो है ही नहीं ना। मेरा दिल मानता है कि कोई पूछे कि ये कैसे मुमकिन है अगर बंदा बगैर जंग के शहीद हो जाए, वो कैसे शहीद है, तो मेरा दिल मानता है जनाब मालिक अस्तर ने ये जरूर कहना चाहा होगा, मम माता वलम यारिफ, नहीं मम माता अला हुब्बे आले मोहम्मद माता शहीदा, शहादत की मौत चले स्टम्प है। का तुम्हारे लिए घाटा है ही नहीं, पर डट के खड़े रहना, यकीन और शुक्र के साथ खड़े रहना, बस इतना ही काफी समझना जी। दुआ के लिए हाथ बुलंद करते हैं खालिक के कायनात की बारगाह में। उनके महबूब हस्तियों का जिक्र करने के बाद अर्ज गुजार है परवरदिगार आलम, मालिक के अर्ज़ समा, खालिक के कौनो मकां, तेरी बारगाह अक़दस में इल्तजा है हम कमजोर लोगों की कि जो अपना वजन भी नहीं उठा सकते। खालिक अल्लाह जाने अपनी कोताहियों का वजन कैसे उठाएंगे। खालिक तेरी बारगाह में इल्तजा है, जिस करीम घर के सदके तूने कायनात को खल्क किया, जिस करीम सरदार के सदके तूने कायनात को बचाया बनाया, उस करीम सरदार के सदके एहसान फरमा, हमें गुनाहों के बोझ से जिंदगियों में आजाद फरमा, पीछे वालों पे छोड़ जाने की तौफीक न देना। इन्होंने कुछ भी नहीं करना,
गली बाती वाले एहसान फरमाना, हमें तौफीक देना, रहम करना, यही गुनाहों का बोझ उतर जाए। खालिक के जो समा, मालिक के कौनो मकान, बड़े कमजोर लोग हैं, दुनिया में आने का मकसद समझने की तौफीक देना। अभी तक हमें समझ नहीं आ रही हमें दुनिया में आने का मकसद क्या था। हमने यही समझा था कि शायद भाई रोटी खानी है, पैसे इकट्ठे करने हैं, घर ज्यादा से ज्यादा बनाने हैं, जमीनें बनानी है, और पता ही नहीं कि इस वक्त बुलावा आ जाए। हमें अंदाजा नहीं था। खालिक हम भूल गए, हम भटक गए। खालिक मेहरबानी करना, रहम करना, हमें दुनिया में आने का मकसद समझने की तौफीक देना। खालिक जिस जन्नत में सारे इकट्ठे रहना पसंद करेंगे, एहसान फरमा हमें अक्ल का खूबसूरत इस्तेमाल करते हुए इस दुनिया को जन्नत बनाने की तौफीक दे। आगे इकट्ठे रहना, यहां इकट्ठे रहने की तकलीफ होती है। खालिक एहसान फरमा हमें यहां एक दूसरे के साथ इकट्ठे रह के एक दूसरे का दुख दर्द बांटने की तौफीक दे। परवरदिगार इमाम के सामना करने की ताकत और तौफीक अता फरमा। मोहम्मद के फर्जंद का वफादार बना। जब वो आए, जब तेरा हुक्म होगा, जब वो आए उसको लब्बैक कहने वालों में शुमार फरमा। परवरदिगार आलम ये कहते कहते ना चले जाए रसूल हमारा है, जाने से पहले रसूल भी कह दे तू उम्मती मेरा है। दिल की आंखें खोल दे, क्योंकि खालिक तूने कुरान में पहले ही कह दिया जो दुनिया में दिल का अंधा है वो आखिरत में भी अंधा उठेगा। खालिक हमें अंधा उठने से बचा। परवरदिगार रहम कर, करम कर, शफकत कर हम सब पे। हमें हुज्जत की मारिफत से सरफराज फरमा, क्योंकि हुज्जत की मारिफत के बगैर मौत जहलियत की मौत है, कुफ्र शिर्क की मौत से बचा। परवरदिगार जितने आए बैठे हैं इनकी छोटी छोटी जो ख्वाहिशात हैं अपनी बारगाह में इसलिए कबूल फरमा ताकि ये उस ख्वाहिश की ख्वाहिश करें जिस ख्वाहिश की ख्वाहिश वली करते हैं, यानी हुज्जत खुदा का ज़हूर। परवरदिगार आलम जो बीमार हैं बरकत इमाम से इनको शिफा दे दे, जो तकलीफ में बरकत इमाम से इनकी तकलीफ को रफा फरमा। परवरदिगार जो बे औलाद इमाम ज़मान के लश्कर का सिपाही या कनीज़ अता फरमा। परवरदिगार इनको सिवा हुज्जत के किसी को मोहताज न करना। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद व अज्जिल फरजहुम।